کو عورت کو جو الفاظ کہے ہیں، خداوند نے کہا تو درد کے ساتھ اپنے بچے جنے گی. کیا آپ اس بات کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہاں؟ خدا نے اگر یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا ہے. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. خدا نے زمین کو لعنت دی، آدم کو لعنت دی اس نے. اور یہ لعنت جو ہے یہ کنٹینیوسلی انسانوں کے اوپر جو ہے یہ چلتی رہتی ہے. ابلیس کے اوپر جو لعنت دی گئی ہے وہ اس کے اوپر کنٹینیوس چل رہی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لعنت جو ہے اس کا وجود نہیں ہے، لعنت جو ہے اس دنیا کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یا لعنت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. لعنت اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، چل رہی ہے، اور لعنت کے اندر لوگ ہیں، وہ مشکلات میں ہیں. اور لعنت صرف جائے گی تو اس وقت جب مکاشفہ کی کتاب میں خدا جو ہے اس لعنت کو دور کرے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب میں اگر آپ دیکھیں، یہ بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے 22 باب کی 3 آیت پڑھیں گے جی. اور پھر لعنت نہ ہوگی. اور پھر لعنت نہ ہوگی کب؟ اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب سب کچھ نئی زمین ہو جائے گی، نیا آسمان آ جائے گا. خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاس جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے تو لکھا ہے کہ پھر لعنت نہ ہوگی. اس سے پہلے لعنت جو ہے وہ کنٹینیوسلی پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر کام کر رہی ہے. اور لعنت جو ہے یہ ایک فورس ہے، ایک پاور ہے. لعنت جو ہے یہ جس طرح سے برکت ہے، آپ کی زندگی میں کوئی چیز آتی ہے اور آپ کو اپلفٹ کرتی ہے، آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی جو ہے وہ بہتریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح سے لعنت بھی ایک پاور ہے، ایک قوت ہے جو نظر نہیں آتی ہے ہمیں، لیکن جب وہ آتی ہے تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری مشکلات اور پرابلمز جو ہے وہ لے کر آتی ہے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے لعنت اس وقت دور ہوگی جب یہ نیا آسمان ہو جائے گا، نئی زمین ہو جائے گی، سب کچھ نیا بن جائے گا. اس وقت جب لوگوں کی عدالت ہو جائے گی، جب جو ہے بڑا سفید تخت رکھ دیا جائے گا، لوگ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ابلیس ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر لعنت نہ ہوگی. یہ ایسے نہیں لکھا ہوا خدا کے کلام میں، پھر لعنت نہ ہوگی. اس کے بعد جو ہے انسانوں کے اوپر بھی جو لعنت پروناؤنس کی گئی تھی خدا نے کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر لعنت کا وجود جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگی؟ صرف انسانوں کے لیے برکت ہی برکت ہوگی. اب برکت اور لعنت آنے کے 2 چینل ہیں. خدا جو ہے وہ خود کسی کو لعنت میں نہیں پھنساتا، نہ وہ کسی کو لعنت دیتا ہے، بلکہ اس نے کچھ ایسے رول رکھے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی لعنت میں چلے جائیں گے. خدا نہیں کچھ بھی کرتا. اور خدا نے کچھ رول رکھے ہیں کہ آپ ان کی طرف اگر آئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بلیسنگ شروع ہو جائے گی. اس کا انحصار جو ہے کہ ہم خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں یا لعنت لینا چاہتے ہیں، اس کا انحصار جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. خدا نے جو ہے وہ دونوں چیزیں انسان کے آگے رکھی ہیں. استثنا کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں، بک آف ڈیٹرونومی اور اس کا 30 باب، اس کا 30 باب اور اس کی 15 آیت پڑھیں گے جی. دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کر تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے. پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے
तो आज के दिन मैं तुझको जिता देता हूँ कि तुम जरूर फना हो जाओगे और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यर्दन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज न होगी। अब गौर से पढ़े 19 आयत जी। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। बस जी, खुदा ने आसमान और जमीन को गवाह बनाया है और उसने कहा कि मैंने आज दो चीजें तेरे सामने रखी हैं, बरकत और लानत। और उसने ये नहीं कहा कि तुम लानत को चुन लो, खुदा ने ये इंस्ट्रक्शन दिया उसके साथ ही तू जिंदगी को चुन, तू जिंदगी को अख्तियार करना, कहीं लानत को ना चुन लेना, क्योंकि अगर तू उसको चुन लेगा तो फिर तेरी जिंदगी जो है वो फना हो जाएगी। अगर तू बरकत को चुनेगा तो तू और तेरी औलाद जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बरकत पाते रहेंगे। अब लानत जो है ये दो तरीके है, मुंह से कहे हुए अल्फाज और लिखे हुए अल्फाज, दो चीजों से हमारी जिंदगी में जो है वो लानत आती है। लिखे हुए अल्फाज और बोले हुए अल्फाज, और ये दोनों चीजें जो हैं ये जादू और टूने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब किसी के खिलाफ जो है वो लानत कंटिन्यूसली जो है वो बोलकर करते हैं या लिखकर उसके सराहने के नीचे रख देते हैं, किसी और जगह पे उसे गोलकर पिला देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस जिंदगी की, उस इंसान की जिंदगी में वो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जी मसीहों के ऊपर भी जादू असर कर सकता है या ये चीजें मसीहों के लिए भी पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे बाइबल के अंदर इन तमाम चीजों को कि किस तरह से बाइबल इन बातों को प्रूव करती है और किस तरह से हमें इन बातों को अवॉइड करने की जरूरत है, इनसे बचने की जरूरत है। अब याद रखें कि अल्फाज जो हैं इनके अंदर पावर सिर्फ उस सूरत में आ सकती है जबकि ये अल्फाज किसी ने कहे हो, जिसके अंदर खुद से पावर हो। और हम सबसे पहले इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। इन अल्फाज को कहने वाले लोग मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी एक मिसाल जो है वो मरकस की इंजील उसके 11 बाब में देखते हैं। मार्क चैप्टर 11, मरकस रसूल की बात पत्री की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी पढ़ेंगे जी 12 से लेकर 14 तक। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का। उससे कहा आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। अभी सर पढ़े जी। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, ये देखिए अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। अब यहां पे वाज़ेह तौर पर हमें पता चलता है कि खुदा के कहे हुए अल्फाज, खुदा यीशु मसीह खुदा खुद खुदा था, उसके कहे हुए अल्फाज के अंदर इतनी पावर थी। उसने अंजीर के दरख्त से सिर्फ इतना कहा, आज के बाद कोई तुझ में से फल ना खाए। और अगली सुबह को जब वहां से वो गुजरे तो जड़ तक वो अंजीर का दरख्त जो था वो क्या सूख चुका था। ये बात मेरे और आपके समझाने के लिए लिखी कि खुदा के कलाम में कितनी पावर है। एक दिनों में मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि एक गैर मसीह शख्स जो था वो इन आयात को लेकर मसीह के खिलाफ बोल रहा था कि जी इनका खुदा जो है वो इस तरह से लानत भी करता है, दरख्त को उसने सिखा दिया, ये किया वो किया। लेकिन मेरे अजीजों, हम अपने कलाम को, अपनी किताब को जो है वो हम उस नजर से नहीं देखते हैं जिस तरह से गैर कौमें देखती हैं।
खुदा ने हमें ये सिखाने के लिए बताया है